시애틀 형제교회 다운타운 캠퍼스에 오신 여러분을 환영합니다. 온라인으로 예배하는 여러분을 환영합니다. 베드로전서 2장 5절에는 이런 말씀이 있어요. 신령한 예배를 드리러 나온 저와 여러분에게 하나님이 기쁘시게 받으실 만한 예배를 드리려고 나온 저와 여러분에게 거룩한 제사장이 되라라고 말하고 있습니다. 로마서 12장도 그렇게 동일하게 말하고 있어요. 우리 시간에 자리에서 일어나서 우리 좌우 앞뒤에 있는 분들에게 우리가 구별된 예배자가 됩시다 라고 인사하면 좋을 것 같아요. 우리가 구별된 예배자가 됩시다. 함께 기도하며 나아가겠습니다. 예수 그리스도로 말미암아 그의 흘리신 보혈로 말미암아 우리가 당신 앞에 섰습니다. 하나님, 우리를 통하여서 기쁨의 예배, 구별된 예배, 살아있는 예배 받아주시옵소서. 이 세대와 달리 하나님을 앙망하며 하나님을 찾으며 하나님 가운데 거하며 하나님 가운데 달려가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리를 부르신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분들의 지식이 마음 깊은 곳에서부터의 고백이 되길 소원합니다. 우리 함께 고백합니다. 거룩하신 전능의 주, 거룩하신 전능의 주, 찬양받기 합당한 주, 다시 한번 고백합니다. 거룩하신 전능의 주, 찬양받기 합당한 주, 나의 평생 모든 왕의 왕, 전능하신 분, 만물의 주인, 주는 임마누엘, 위대하신 분, 어린 양 대신 평화의 왕, 살아계신 주, 구원의 은혜 영원히 다스리
join me with this song? All the saints and angels. And all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. See, oh, and oh, we raise our voice, and oh, let's sing that again, all the saints. Saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the victory belongs to you, Lord. Let's declare this together, day and night. And day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You, one more time, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus, for from you are all things, and to you are
glory. We want to see your beauty. Oh Lord, help us to see the riches of your gospel. Let's sing, let her rise, and let her rise like incense, my whole life, the fragrance, every ounce, here broken at your feet, and every breath an offering, my heart cries, these lungs sing over you, my worthy King of Kings. Let her rise, let her rise like incense, my whole life, the fragrance, every ounce, here broken at your feet, every breath and every breath an offering, my heart cries, these lungs sing over you, my worthy King of Kings. And let it rise like incense, my whole life, a fragrance, every ounce, here broken at your feet, and worship you, every breath an offering, my heart cries, these lungs sing over you, my worthy King of Kings. Let it rise, oh let it rise like incense, my whole life, a fragrance, every ounce, here broken at your feet, every breath an offering, my heart cries, these lungs sing over you, you're my worthy King of Kings. You're my worthy King of Kings. Jesus, help us to see your word. Sing all my love, all my love, all my love, all my love, you can have it all my love, all my love, all my love, all my heart, all my heart, all my soul, all I own, you can have it all my heart, all my soul, all I own, you can have it all my love, all my love, all my love, you can have it all my love, all my love, all my love, you, all my heart, all my heart, all my soul, all I own, you can have it all my heart, all my soul, all I own, you can have it all. Oh, you can have it all. Oh Lord, you can have it all. Let it rise like incense, my whole life, a fragrance, every ounce, here broken at your feet, every breath an offering, my heart cries, these lungs sings over you, my worthy King of Kings. Let it rise like incense, my whole life, a fragrance, every ounce, here broken at your feet, every breath an offering, my heart cries, these lungs sing over you, my worthy King of Kings. 내는 주의 영광을 주의 영광을 보내 우리 가운데
가운데 계신 주님 그 빛난 영광 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 주의 영광을 보내 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼굴은 주님의 얼굴은 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선해 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 이것이 우리 교회를 부른 하나님의 부르심입니다. 믿으십니까? 우리 다시 한번 고백합니다. 내 눈 주의 영광을 보내 내 눈 주의 영광을 보내 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온 땅 가득해 내 눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 서신 주님 주님의 얼굴은 온 세상 향하네 권능의 발을 드셨네 주의 영광 이곳에 가득해 우리 선에 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때까지 주의 영광 이곳에 가득해 우린 선해 주님과 함께 찬양하며 우리는 전진하리 모든 열방 주 볼 때 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 한 번 더 고백합니다. 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 우리 바다 덮음같이 지금 이 시간 우리가 두 손을 가슴에 모으고 하나님의 부르심을 소중히 내 마음에 품습니다라는 자세로 함께 고백하기 원합니다. 세상 모든 민족이 세상 모든 민족이
구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서. 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우리를 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주서. 우리 다시 한번 고백할까요? 세상 모든 민족이, 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님, 주의 심장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서. 세상 모든 육체가 주의 영광 보도록 우릴 부르시는 하나님, 주의 손과 발 되어 세상을 치유하며 주 섬기게 하소서. 물이 바다 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 온 세상 가득하리라. 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이, 우리 바다 덮음같이. 주님께 영광의 박수 올려드립니다. 다 같이 자리에 앉으셔서 기도드리겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘도 우리를 포기치 않으시고 예배의 자리로 불러주시니 하나님의 자비하심에 감사와 찬양을 올려드립니다. 하나님, 우리는 태어났을 때부터 죄인이었습니다. 하지만 하나님께서 우리를 버려두지 않으시고 크게 사랑하시어 그리스도와 함께 일으키시고 새 생명을 주셨습니다. 우리의 행동에 의해 받은 은혜가 아닌 하나님께서 먼저 우리를 택하셔서 하나님의 자녀로 삼아주심에 감사드립니다. 하나님의 그 크신 사랑과 은혜에도 불구하고 우리는 하나님의 뜻을 구하기보다 우리의 뜻대로 세상의 돈과 명예, 우리의 육체의 욕심을 쫓으며 살았음을 고백합니다. 우리의 어리석음을 용서해 주시고 예수님의 보혈로 다시 한번 정결케 하시옵소서. 이 시간 우리 교회를 위해 기도합니다. 세상의 트렌드와 사람의 유익을 따르는 교회가 아닌 하나님 안에 분별되어 하나님의 뜻 안에 하나 되는 교회가 되기 원합니다. 우리가 받은 구원의 은혜를 세상에 입증하며 예수님께서 우리에게 주신 사랑을 서로 나눌 수 있는 공동체 되게 하시옵소서. 어제는 사역 봉사자 모임이 있었습니다. 섬김의 공동체를 세워주시니 감사드립니다. 보이지 않는 곳에서 섬기는 이들을 축복하여 주시고 우리가 하나님 안에 하나 되어 머리 대신 예수님을 닮아 교회 안에 분열이 아닌 사랑으로 힘써 이 땅에 하나님의 나라를 실현시킬 수 있도록 하옵소서. 오늘 드려지는 예배를 위해 기도합니다. 모든 순서마다 성령님께서 주관하셔서 주님을 아직 만나지 못한 이들에게 성령님을 만나는 시간이 되게 하시고 존귀하신 하나님께 드려지는 예배를 향한 우리 자세를 바르게 세워주시옵소서. 오늘 말씀 전해주실 정창길 목사님께 기름 부으셔서 목사님의 입술을 통해 성령님의 마음이 우리에게 온전히 전해질 수 있도록 도와주시고 주님의 말씀대로 실천하며 살아가는 우리 공동체가 될 수 있도록 성령님 이끌어 주시옵소서. 언제 어디서나 우리를 사랑하러 이끄시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
이번 주에 새가족 환영이 있는데 너 올 거지? 환영회? 아, 그거 그냥 밥 먹고 뭐 그런 거 아닌가? 굳이? 아, 물론 맛있는 밥도 먹지만 그게 다가 아니야. 잘 봐. 우리 다운타운 캠퍼스 환영회는 평범한 환영회가 아니라고. 예능 아는 형님 알지? 아는 형님 하면 반말 컨셉. 새가족 팀에서 새가족들이 서로 더 빨리 친해질 수 있게 아는 형님 테마로 환영회를 준비했대. 이름하여 아는 형제. 저렇게 새가족 팀원들이 교복도 입고 다 같이 입학 신청서도 채우며 서로에 대해서 알아가고. 그래 너의 장점 젊음 너의 단점 아직 철이 없다. 아직 어렵다. 재밌는 게임도 하고 당연히 맛있는 밥도 먹으며 교제도 하고. 그리고 평소에 반말하시는 목사님들 본 적 있어? 잘하면 반말 컨셉에 완벽 적응하신 목사님을 볼 수 있을지도 몰라. 그 외에도 찬양, 특송, 간증, 사역자 소개, 그리고 목사님 말씀까지 다양하고 알차게 준비되어 있다고 하니까 꼭 왔으면 해. 아니, 진짜 생각보다 재밌겠는데? 오케이, 그럼 이번 주에 환영해서 봐. 어려움을 만날 때 말할 수 없는 고민도 주님께 물어요. 주님 어디로 갈까요? 주님 어떻게 할까요? 주님 음성을 따라 나는 걸어가지요. 순종의 새가족팀에서 만찬 영상을 또 제작을 하고 우리 미디어팀이 협력해서 좋은 작품이 하나 또 나왔습니다. 다음 주일 예배 후에 그리고 순모임 후에 새가족 환영회가 있습니다. 만찬으로 함께 진행되는 우리 새가족 환영회에 우리 새가족으로 오신 여러분들, 나는 다운타운 캠퍼스에 왔는데 새가족 만찬에 한 번도 참여하지 않았다, 이런 분들은 올 수 있는 자격이 있습니다. 대신에 저희들이 이제 도시락도 준비해야 되고 여러 가지 준비할 것들이 많기 때문에 우리 새가족 팀에게 미리 연락을 주시면 준비하는 데 많은 도움이 될 것 같습니다. 장소는 비냐드 교회입니다. 저희 아델포스 홀 바로 옆에 있는 비냐드 교회에서 좋은 교제 시간을 갖도록 하겠습니다. 몇 가지 광고 더 드리고 오늘은 예배 후에는 바로 순모임으로 들어가겠습니다. 우리 솔트 1단계가 시작됩니다. 올 상반기에는 솔트를 저희들이 진행하지 않았는데 이제 드디어 우리 솔트의 가장 기본 1단계를 시작을 합니다. 우리 등록비가 있습니다. 60불입니다. 9월 9일부터 5주간 진행이 되는데 이 솔트는 영적 성장 훈련 프로그램입니다. 이렇게 예수님에 대해서 아직 잘 모르고 처음 오신 분들은 좀 들어오시면 힘들고 예수님을 만났고 신앙생활 열심히 하는데 어디선가 성장이 좀 멈춘 것 같다, 내 안에 있는 속사람이 하나님과의 교제가 끊어졌다, 이것을 다시 회복하고 싶다 하는 분들은 신청하셔서 우리 1단계 훈련을 통해서 또 영적으로 자라가는 우리들이 되기를 바랍니다. 우리 1:1 제자 양육 지도자반이 개설이 됩니다. 그리스도가 온전히 다스리는 삶으로 주님의 마음으로 한 영혼을 품어내고 그리고 양육할 수 있는 지도자반입니다. 우리 등록비가 20불이고요. 8월 3일, 31일 목요일 오후 6시에 8주간 진행이 됩니다. 원래는 12주간 진행되는 코스인데 12주간에 하는 내용을 좀 압축해서 8주간에 마치려고 합니다. 저희 교회에서 처음으로 진행되는 1:1 제자용 지도자반인데 너무나 중요하고 우리 1:1 제자 양육은 다운타운 캠퍼스에 오시는 한 필수 과목이다. 그리고 이 과목은요, 이제 앞으로 또 임직자도 세우고 교회를 섬기는 직분자들도 세울 때 지도자반을 마쳐야 자격이 주어집니다. 후보 추천이 될 수 있는 아주 중요한 과목이고요. 그리고 이 지도자반은 아무나 들어올 수 있는 것이 아니라 1:1 제자 양육 동반자 과정을 1:1을 통해서 그 과정을 마친 사람들이 등록할 수가 있습니다. 그래서 여러분들
기억하시고 1대1 하신 분들은 좀 길지만 지도자반을 통해서 한 영혼을 품어낼 수 있는 자질을 길러주고 또 이러한 훈련 과정을 통해서 내 자신의 신앙을 돌아보고 성숙해지는 그러한 시간입니다. 우리 1대1 마치신 분 많이 등록해서 정말 양육자로 지도자로 세워질 수 있게 되기를 바랍니다. 순장학교가 계속 진행 중입니다. 이제 어제까지 2번째 만남을 가졌고요. 다음 주에는 3번째 만남을 갖게 되는데 다음 주에는 비냐드 교회에서 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 진행이 되고요. 비냐드에서 할 경우는 파킹이 보통 교회 옆은 2시간 존이기 때문에 중간에 나가야 됩니다. 그래서 가급적이면 4시간 존에 파킹을 하고 오셔서 신경 쓰지 않도록 그렇게 파킹에 유의해 주시면 좋겠습니다. 그리고 지난주에 우리 선교 가시는 분들을 위해서 우리 선교 헌금을 했습니다. 정말 많은 분들이 동참해 주셔서 너무 감사하고요. 이제 여러분들의 마음을 통해서 가시는 분들이 힘을 얻고 선교지에서 또 LA 루선빌리에서 열심히 대추도 딸 것이고 캄보디아에서 열심히 또 사람들을 치료하는 그러한 선교로 하나님께 영광 올려드리게 될 것입니다. 저희 교회 성도님 중에 특별히 기념일 날, 이렇게 첫사랑을 만난 날, 결혼 기념일 날, 생일 날 이런 다양한 날에 우리가 헌금을 드려서 우리 예배 후에 순나눔 할 때 간식 교제를 하게 됩니다. 우리 지난주 윤희철 전혜민 전수사님 가정하고 김왕 형제 또 헌금을 해주셔서 오늘 또 저희 맛있는 간식을 오늘 아마 꿀떡이라는 것 같아요. 절편하고 여러분들 먹을 때 이 꿀떡 같은 거 떨어뜨렸는데 밟았다. 그럼 완전 쥐약입니다. 그런 현상이 나타나면 저희들 이 교회를 못 쓸 수도 있습니다. 그래서 각별히 주의하셔서 흘리지 않게 또 맛있게 먹으면서 교제할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 우리 예배 가운데 처음 오신 분이 있으면 우리 예배 마치고 지금 우리 새가족팀이 앞에 있는데 1주차라고 지금 팻말을 들고 있는데 이 앞쪽으로 나오면 우리 새가족팀이 새가족 방으로 안내해 주셔서 교회를 소개하고 또 알아가는 시간 갖게 될 겁니다. 저와의 만남의 시간도 갖습니다. 그럼 새가족 앞으로 와주시기를 바라겠습니다. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 에베소서 3장 1절부터 13절까지의 말씀인데요. 우리 한번 교독에서 읽는데 우리 형제님들이 1절, 우리 자매님들이 2절에서 13절까지 읽고요. 13절은 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 우리 형제님들부터 시작합니다. 시작. 이러므로 그리스도 예수로 인해 이방 사람인 여러분을 위해 갇힌 몸이 된 나 바울이 말합니다. 여러분은 분명히 여러분을 위해 내게 주신 하나님의 은혜의 경륜에 대해 들었을 것입니다. 내가 이미 간략하게 기록한 것과 같이 하나님께서는 그 비밀을 내게 계시로 알려주셨습니다. 여러분이 그것을 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 깨달았다는 것을 알 수 있을 것입니다. 그 비밀은 지나간 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알려주지 않았지만 지금은 성령 안에서 사도들과 예언자들에게 계시해 주셨습니다. 그 비밀은 이방 사람들도 복음을 통해 그리스도 예수 안에서 함께 상속자들이 되고 함께 지체들이 되고 함께 약속에 참여하는 자들이 되는 것입니다. 하나님의 능력의 역사하심으로 인해 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 됐습니다. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감추어온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다. 이제 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 권세들에게 하나님의 무한한 지혜를 알리시려는 것이니 이것은 그리스도 예수 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것입니다. 우리는 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나갈 수 다 같이 읽습니다. 그러므로 여러분을 위해 내가 당한 환난 때문에 여러분이 낙심하지 않기를 당부합니다. 이는 여러분에게는 영광입니다. 아멘. 오늘은
오늘은 우리 에베소서 세 번째 날입니다. 오늘은 에베소 3장을 같이 나누는데요. 에베소는 크게 두 개로 나누어진다고 했습니다. 1장부터 3장까지, 그리고 4장부터 6장까지. 이 전반부의 내용은 하나님의 구원 계획과 교회를 통해 이루어지는 그리스도의 구원 사역에 대해서 계속해서 말씀하고 있고요. 이제 4장부터 6장까지는 구원받은 하나님의 백성이 어떻게 살 것인가라고 하는 실제적인 삶의 문제를 다루고 있습니다. 교회에 나오는 성도들의 삶, 이렇게 살아야 된다라고 하는 아주 중요한 지침들을 주고 있기 때문에 여러분들 계속해서 에베소서 말씀을 읽으시면서 1장부터 6장까지의 내용을 좀 머릿속으로 쫙 꿰면 좋을 것 같아요. 이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 은혜가 있기 때문에 그렇습니다. 우리는 첫날에 그리스도 안에서 우리를 하나님의 아들로 삼아 주셨다고 하는, 우리는 죽을 수밖에 없는 존재였지만 아들로 삼아 주시고, 아들이 되면 무엇이 되었다? 상속자가 되었다. 어떤 상속자? 하나님의 나라를 유업으로 받는 어마어마한 축복이 주어졌다는 것이죠. 그 사실을 알았을 때 우리 정말 하나님 앞에 영광된 삶을 살 수밖에 없는 것이죠. 두 번째는 우리가 어떠한 존재인지를 다뤘어요. 허물과 죄로 죽었던 존재, 소망이 없던 존재. 그런데 그 위에 하나님의 은혜가 부어진 것이죠. 무엇 때문에? 아무것도 한 것이 없는데 그냥 하나님의 은혜로, 누군가가 좋은 선물을 가지고 와서 안겨준 것처럼 그냥 선물 받듯이 받을 수 있도록 은혜를 주셨다라고 하는 것이죠. 예수 그리스도 안에서 주신 엄청난 은혜의 사건. 그러니 우리는 이제는 죽었던 자리에서 살아났기 때문에 구원받은 성도의 성숙한 삶을 살아가는 그러한 존재가 되어야 된다라고 말씀을 나누었습니다. 지금 이 에베소서의 말씀을 기록하는 사도 바울은 어디에 있습니까? 감옥에 있습니다. 그 감옥도 지금 우리들이 알고 있는 감옥 수준이 아니죠. 이때 당시의 감옥은 거의 이 토굴 같은 데서 엄청난 인권이 없는 그러한 시대에 감옥을 산다는 것은 참 힘든 상황입니다. 그런데 그 감옥에서 에베소 교회를 떠올리고 그 아는 얼굴들 한 사람 한 사람의 얼굴을 그려보면서 사도 바울이 편지를 쓰는 거예요. 과거에 그 장소에 들렀던 때를 회상하면서, 이 바울은 어떤 사람이었죠? 너무나 잘 알잖아요. 사이비 종교를 전하는 사람들 때려 죽이기까지 하고, 다른 지역에서도 그러한 사이비 종교를 전한다는 소식을 듣고 그곳에 가서 그 사람들 다 싹 잡아서 감옥에 쳐넣어야 된다라고 다메섹을 향해서 갔던 바울이었습니다. 그런데 이 사울이란 청년이 이제 나중에 이름이 바울로 바뀌죠. 그렇게 혈기왕성했던 사람이 완전히 180도 바뀌는 사건이 있었죠. 다메섹으로 가던 동안에 엄청난 빛이 비춰지고, 그리고 들려온 소리, 사울아 사울아 왜 나를 핍박하느냐. 정말 천둥같이 들려진 그 음성 가운데, 주여 뛰시오니까 네가 핍박하는 예수다. 이 사울에게는 끔찍한 사건이었고요, 한편으로는 영광의 사건이었고요. 예수님을 그렇게 만나고 예수님이 사울을 바울로 바꿔 주셔서 당신의 나라를 위하여 끊임없이 나아가게 했던 것입니다. 그 예수님을 만나면서 영적인 눈이 띄어지고 감추었던 비밀들이 열리고 하나님의 놀라운 계획을 알게 되었을 때, 이 사울이라고 하는 청년의 인생이 180도로 바뀌어 버린 거예요. 그 비밀을 알고 나니까 180도 삶의
모습이 바뀔 수밖에 없었어요. 몰랐던 것을 알게 되는 것, 기쁨이 있습니다. 에베소 3장 3절 4절 읽었던 말씀인데요, 내가 이미 간략하게 기록한 것과 같이 하나님께서는 그 비밀을 내게 계시로 알려주셨습니다. 여러분이 그것을 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 깨달았다는 것을 알 수 있을 것입니다. 바울이 편지를 썼던 어떤 내용들에 대해서 지금 바울이 어떻게 바뀌었는지 엄청난 비밀을 안 그러한 내용들, 변화된 삶의 모습들을 알 수 있을 거라고 사도 바울은 이야기하고 있습니다. 오늘 우리가 이 바울을 살펴보면서 우리가 알아가야 되는 것은, 깨달아야 할 것은, 하나님의 부르심을 받은 자로서 분명한 소명 의식을 갖자는 거예요. 하나님의 부르심을 받은 자로서 하나님이 내 이름을 불러 주었을 때에, 감추었던 비밀이 열렸을 때에, 그리고 그 은혜를 입었을 때에 이제는 우리의 삶도 바뀔 수밖에 없는 거예요. 이전의 삶에서 180도 바뀔 수밖에 없다는 거예요. 사도 바울은요, 그 주님의 음성을 듣고 하나님의 비밀이 드러나게 되자 그 삶의 목적이 완전히 자기의 목숨을 드리기까지 그렇게 그 놀라운 비밀을 알리는 엄청난 삶을 살아갔던 것을 보게 됩니다. 그 비밀이 알려지자요, 자기가 이 땅에서 살아가는 어떠한 조건도 상관없이 가장 행복한 삶을 산 사람이에요. 지금 뭐예요? 감옥에 있어요. 엄청나게 열악한 감옥에 있어요. 그런데 뭐라고 이야기합니까? 기뻐하라, 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 감옥 안에 있는 사람이 감옥 바깥에 있는 사람에게 기뻐하래요. 말도 안 되는 얘기가 성경을 통해서 우리에게 전해지고 있습니다. 하나님의 부르심을 입은 사람은요, 이렇게 변하게 되어 있어요. 누군가가 나의 이름을 불러주었을 때 그 부름에는 의미가 있죠. 더더군다나 하나님이 내 이름을 불러주었다. 와, 이거 엄청난 사건이에요. 바울의 인생을 송두리째 바꿔버린 그러한 사건이었습니다. 말씀을 묵상하는데 우리 캄보디아 선교팀이 생각이 나더라고요. 근데 오늘 보니까 정훈 형제 와 있네. 한번 잠깐 일어나 볼까요? 우리 박수로 한번. 우리 정훈 형제 너무 강행군 해가지고요, 사진을 보는데 막 코피가 나가지고 제가 우리 김나연 선교사님하고 한 30분 통화를 했어요. 이번에 팀들 이렇게 수고하고 애썼는데 우리 막 이렇게 감기 걸리고 또 이렇게 피로하고 힘든 시간들 속에서 이제 한국에 들어오면서 다 이제 괜찮아지고 회복돼서 괜찮습니다. 그런데 선교사님이 이렇게 얘기를 하더라고요. 목사님 죄송합니다. 그래서 처음에는 뭐가 죄송한가 그랬더니 우리 팀들이 캄보디아에 선교로 왔는데 제가 너무 빡세게 돌린 것 같아요. 정말 모처럼 팀이 이렇게 오니까 선교사님 입장에서는 한 군데라도 더 가고 싶고 한 아이들에게 더 가고 싶고 정말 이 팀을 통해서 정말 복음을 전하고 싶은 마음이 너무 크니까 너무 일정을 빡빡하게 잡고 더 많은, 원래 계획했던 것보다 더 많은 곳을 갔어요. 그런데 자, 시차 바뀌었죠. 자, 물도 바뀌었죠. 환경 다 바뀌었죠. 그런 가운데 쉬지 않고 사역을 해나가는데 얼마나 힘들었겠습니까? 그런데 그 얘기를 하는데 그 선교사님의 마음이 전해오더라고요. 그 나라를 사랑하는 선교사님의 마음, 한 영혼이라도 더 만나게 해주고 싶은 선교사님의 마음, 선교사로 부름을 받고 그 남의 나라 정말 알지도 못했던 그 땅을 향해서 나아가서 그 한 영혼이라도 더 만나고 싶어하는 선교사님의 마음. 결혼도 안 한
우리 싱글 자매님이에요. 그런데 어느 날 하나님이 나연아 하고 부른 거죠. 복음이 필요한 나라가 있는데, 복음이 필요한 민족이 있는데 네가 가줄 수 있겠니? 라고 하는 하나님의 부르심. 그리고 순종해서 말도 안 통하는 그곳에 가서 언어를 배우고 사람들을 만나고, 캐나다에서 미국에서 이렇게 좋은 환경에서 지내다가 정말 아무것도 없는 그 땅에 가서 교회를 세우고 영혼들을 품어내는 선교사의 삶. 그 하나님의 부르심이 아니었다면 과연 한 여인이, 싱글 여인이 어떻게 그러한 일을 감당할 수 있었을까? 그 한 분의 헌신으로 인해서 우리 팀들이 달려가고 계속해서 이제 9월 달에 우리 치과팀이 또 그 땅을 또 가요. 아마도 그날도 그때도 엄청난 스케줄을 잡아놓을 것 같아요. 제가 좀 진정시켜야 될 것 같은데, 그렇게 사랑하면서 그 영혼들을 품어내는 우리 선교사님, 아마도 하지만 평생을 그 땅에서 살아갈 수도 있습니다. 이 부르심이라는 게요, 이렇게 파워풀해요. 선교사님의 인생이 180도 바뀐 거예요. 사도 바울도 마찬가지입니다. 사도 바울은 어떻게 그렇게 살 수 있었을까? 우리 김나연 선교사님은 어떻게 그렇게 살 수 있었을까? 받은 은혜가 너무 큰 거예요. 이 시간 우리가 생각해 보는데, 첫째, 이러한 삶을 살기 위해서는 하나님의 주권을 믿는 신앙을 가져야 합니다. 하나님의 계획과 하나님의 주권을 믿는다면, 오늘 나의 삶 가운데 하나님이 역사하고 계신다고 믿는다면, 그리고 내가 행하는 이런 모든 것들 가운데 성령님의 인도하심이 있고 하나님의 그 부르심이 확실하다면, 그러면 우리는 어떠한 환경 가운데서도 우리의 믿음을 지키고 그 안에서 감사하는 삶을 살 수 있다는 거예요. 선교사님의 고백이 계속해서 통화를 하는데요, 감사하다는 거예요. 우리 청년들이 와서 얼마나 애써 주셨는지, 선교팀들을 통해서 어떠한 변화가 일어났는지, 제가 보기에는 정말 힘든 환경이에요. 어려운 환경이에요. 그런데 계속 고백되어지는 게 뭐냐면 감사하다는 거예요. 형제교회 팀들이, 다운타운 캠퍼스 청년들이 그렇게 한 발자국 남겨 그 모든 것들이 너무 감사하다는 거예요. 환경은 어려운데 감사가 흘러나올 수밖에 없어요. 왜? 하나님이 그 캄보디아 땅에서 행한다는 사실을 확신하고 있는 거예요. 하나님이 이 사람들의 마음을 움직여서 그 땅 가운데 있는 백성들에게 복음을 전해주기 위해서, 그 한 영혼의 구원을 위해서 하나님이 오늘도 주권적으로 역사하신다는 아주 굳건한 신앙 때문에 모든 게 감사한 거예요. 하나님은 바울에게 큰 일을 맡기셨습니다. 그리고 비밀을 열어주셨습니다. 바울에게 주신 큰 사명이 뭐냐면, 이 사도 바울도 유대인이고요, 모든 구원은 유대인에 국한되어져 있다라고 굳세게 믿고 있던 그에게 그게 아니라 하나님은 온 인류를 구원하시기 위한 놀라운 계획을 갖고 계신다는 사실을 알려주셨어요. 3장 6절 이렇게 기록을 하는데 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그 비밀은 이방 사람들도 복음을 통해 그리스도 예수 안에서 함께 상속자들이 되고 함께 지체들이 되고 함께 약속의 참여자들이 되는 것입니다. 비밀이 열리면서 사도 바울 안에 이 소식을 전해야 되겠다라고 하는 열정이 생겨나는 것입니다. 사도 바울은 가는 곳곳마다 이 놀라운 비밀을 열어서 영혼 구원의 역사들을 말할 수밖에 없었습니다. 그 어떤 것도 사도 바울의 발걸음을 막을 수가 없던 거예요. 사도 바울의 입장에서 보면 사실 사울의 삶을 살 때는 엄청 잘난 존재였습니다.
최고의 교육을 받았던 사람이에요. 자랑할 게 너무 많은 사람이에요. 정말 히브리인 중에 히브리인이고 가말리엘 문화에서 교육을 받았던, 어디 가나 자랑할 것이 많은 사람이었는데, 그가 예수님의 부르심 가운데 순종하며 나아가면서 고백되어지는 건 뭐냐면, 나는 작은 자 중에서도 아주 작은 자입니다. 보잘것없는 존재인데 하나님께서 비밀을 열게 하시고 엄청난 일을 맡겨 주셨군요. 확실한 하나님의 그 주권과 신앙을 소유한 사도 바울은 자기가 하나님의 손에 붙들려 쓰임 받는 것에 대해서 늘 감사한 마음이었어요. 그래서 두 번째로, 나를 부르신 하나님을 믿고 감사해야 합니다. 오늘 우리가 이곳에 있다라고 하는 것 자체, 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 부르신 거예요. 그 부르심 때문에 우리가 오늘 함께 예배를 드리는 것 아니겠습니까? 사실 보잘것없는 존재, 그런데 하나님은 그러한 사람들을 통해서 하나님이 하시고 싶은 일이 있으세요. 그 고백을 8절에서는 이렇게 고백을 합니다. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고, 가장 작은 자라고 고백해요. 작은 자기를 불러서 거룩한 사역을 맡기시는 하나님의 놀라우신 은혜. 최고의 자리에서 가장 보잘것없는 자리에 왔는데 늘 고백되어지는 건 뭐냐면 감사해요. 감사해요. 하나님의 은혜를 깨닫게 되면요, 겸손해집니다. 그래서 그 삶의 자세를 보면 얼마나 하나님의 은혜 가운데 있는지 알게 돼요. 우리가 교회를 섬기면서 사역을 하다 보면 많은 사람들을 만나는데 참 다양한 사람들이 있어요. 어제 우리 순장학교 겸 사역자 모임 있었는데 막 비전을 꽉 채워서 우리 사역자 학교를 하는데 너무 좋더라고요. 그런데 교회를 섬기다 보면 아주 기고만장해서 자기 마음대로 하려는 사람이 있어요. 그런가 하면 정말 겸손하게 하나하나 물어가면서 충성하는 사람이 있어요. 우리는 그리스도의 군사라고 하는 표현을 씁니다. 신앙생활을 하는 사람은 늘 영적인 전쟁을 치르면서 그리스도의 군사로 서 있는 사람입니다. 군인들이 이 상관의 명령을 따르지 않고 자기 마음대로 하면은 어떻게 되겠습니까? 그러한 군대를 오합지졸이라고 이야기합니다. 아무리 많이 있어도요, 망하게 되어 있어요. 엄청나게 많은 숫자가 모여 있다 할지라도요, 오합지졸은 정예의 특공대를 당할 수가 없습니다. 숫자가 작아도요, 정예의 특공대는 이 군대의 질서를 따라서 상관의 명령을 따라서 일사불란하게 움직이는 팀을 당해낼 수가 없어요. 내가 하고 싶은 게 아니라 명령을 따라서 공동체의 전체에 해야 되는 부분들을 따라서 정말 일사불란하게 이 사역자들이 자기의 자리에서 충성한다면 그 교회는 승리하는 거예요. 영적 전투에서 승리하는 거예요. 그리고 그 안에 늘 감사가 있어요. 이 특징이 있습니다. 이 공동체를 보면 늘 감사하는 공동체와 공동체 사람이 모이면 늘 불평과 불만이 일어나는 공동체가 있어요. 우리 영적 전투를 치르는 입장에서 결과는 빤하게 드러납니다. 나를 부르신 하나님, 그리고 나를 변화시켜서 이전의 삶에서 180도 다른 삶을 살아갈 수 있도록 함께 하시는 하나님의 은혜를 경험한 사람은
겸손하게 되어 있습니다. 아무것도 아닌 나를 부르셔서 교회의 일을 맡기시는 거예요. 정말 교회의 그 귀중한 일들을 하게 하시는 거예요. 우리는 그래서 섬기면서, 열심히 섬기면서, 한 영혼들을 섬기면서 우리의 입술에서는 계속해서 감사가 흘러나오는 것, 하나님 안에 있는 자의 삶의 모습인 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람들이 모인 곳을 교회라고 합니다. 하나님이 이 땅에 교회를 세우시기를 원하시고 교회를 통해서 영광 받으시기를 원하세요. 그 교회가 해야 될 일이 있습니다. 자, 셋째, 교회는 하나님의 지혜를 세상에 전하는 곳이 되어야 합니다. 사도 바울은요, 하나님의 부르심을 받은 복음의 일꾼들이 해야 할 세 가지를 말씀하고 있어요. 첫 번째가 뭐냐면 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인들에게 전하기 위함이다라고 이야기해요. 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜을 드러내기 위함이라는 거예요. 교회 안에서 이 경륜이 드러나야 되는 거예요. 이방인 세계에 교회를 세우기 위한 것이라는 거예요. 하나님이 우리를 부르신 이유가 여기에 있다라고 사도 바울은 말씀하고 있어요. 그리고 어디에 집중이 되고 있어요? 이방인이에요. 왜? 이제까지는 유대인 안에만 구원이 있는 줄 알았거든요. 그런데 하나님의 비밀은 유대인을 넘어서 이방인에게 그 비밀을 알려주기 원하고 그 이방 세계 속에 교회를 세우기 원하시는 거예요. 하나님은 악한 영들, 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 무한한 지혜, 곧 구원의 역사를 알리고자 하셨습니다. 하나님은 이를 위해 세상에 교회를 세웠어요. 교회는요, 이 사탄의 영들에게 하나님의 그 무한하신 지혜를 드러내는 기구예요. 교회를 세우는 것은요, 사탄을 향해 승리를 선언하는 것입니다. 사탄은 아담을 타락시켰잖아요. 아담으로부터 죄가 들어오게 하셨어요. 그리고는 이제 모든 인간들은 다 망한 존재라고, 더 이상 구원받을 수 없는 존재라고 여겼습니다. 그런데 하나님이요, 예수 그리스도 안에서 허물과 죄로 죽었던 영혼들을 다시 살리는 길을 마련하신 거예요. 엄청난 계획을 세우셨는데요, 성경은 그 계획을 언제부터 세웠다고 말씀하시냐면 창세 전부터 하나님은 그러한 계획이 있었다고 말씀하고 계세요. 하나님의 계획이 얼마나 크고 놀라운지 감격할 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 예수 그리스도의 피로 세워진 교회는 하나님이 창조하신 그 모든 창조물 중에 가장 위대한 걸작품이라고 하는 거예요. 우리 다운타운 캠퍼스 교회, 우리 교회가 그런 교회래요. 하나님의 걸작품, 어마어마한 작품인 거예요. 우리 성도라고 이야기합니다. 성도는 창세전에 계획하신 하나님의 계획의 결과물, 하나님의 놀라운 비밀의 주인공. 그래서 그 하나님의 계획에 따라 이미 구원받은 사람들입니다. 우리는 오늘 이 세상을 살아가지만 이 세상에 속한 존재가 아니라 우리는 어디에 속한 존재다? 하나님의 나라에 속한 존재다. 우리 오늘을 살아가지만 구원받은 존재다라고 하는 엄청난 축복. 때론 우리 안에 어려움이 있을 수 있습니다. 관계 어려움, 질병 때문에 정말 이해할 수 없는 어떤 상황들 우리를 힘들게 하지만 우리의 영역이 아니라는 거예요. 왜? 하나님의 그 놀라운 구원의 계획에 우리를 은혜의 자리로 부르셔서 지금 이러한 것들 뛰어넘게 하시고 승리하게 하시고 하나님 앞에 영광 올려드리게 하시는 분, 그분이 하나님이라는 거예요. 그래서
어려움이 올 때 포기하는 사람들이 있습니다. 너무 힘드니까. 하나님, 어떻게 나한테 이럴 수가 있어요? 이건 아니지 않습니까? 하나님, 하나님 더 이상 인정하지 않겠습니다. 이 세상에 하나님 없습니다. 내가 없다고 해서 하나님이 없는 게 아니에요. 내가 있다고 해서 있는 게 아니에요. 근데 하나님은 왜 이러한 고난을 우리 가운데 주시는가? 어쩌면 하나님이 우리의 본 모습을 바라보게 하심이에요. 이러한 고난과 여건과 상황 속에서 너는 이 나라에 속해 있지만 사실은 이 나라에 속한 것이 아니라 하나님의 나라에 속한 존재야. 이러한 어려움들 다 이겨내고 하나님의 영광을 드러내는 엄청난 하나님의 은혜의 자리에 가게 될 거야. 그거 너 돌아볼 수 있겠니? 그 상황 도와달라고 기도할 수 있겠니? 기도 가운데 하나님을 좀 더 확실하게 만나고 하나님의 나라를 살아갈 수 있는 그러한 존재가 되었으면 좋겠다. 이게 하나님의 마음이에요. 어려움이 올수록 여러분 좌절할 필요가 없어요. 어려움이 오면 나를 부르시는 하나님의 음성으로 들으세요. 나를 가까이 하기를 원하시는 하나님이 이 사건을 통해서 나를 부르시는구나. 그럼 난 어떻게 해야 되나? 하나님께 나아가는 거예요. 사도 바울이 지금 감옥에 있어요. 근데 어떻게 살아요? 기뻐해요. 왜 그렇습니까? 하나님의 나라를 소유했기 때문에 그렇습니다. 다메섹 도상에서 찾아오신 예수님, 사울의 이름을 불러주시고 바울로 바꿔주셔서 영원한 하나님의 나라를 이미 이 나라 가운데 살아가게 하셨기 때문에 환경은 더 이상 바울을 지배할 수 없게 된다는 것입니다. 누군가가 내 이름을 불러주었을 때, 우리 이 시간에 옆에 사람 이름을 한번 불러주면 좋겠는데 모를 수도 있을 거예요. 모르는 사람 한번 물어보세요. 이름 뭔지. 그리고 이름을 부르면서 당신은 하나님의 걸작품이야 이렇게 한번 얘기해 주세요. 근데 여러분 진짜 걸작품이에요. 네, 어마어마한 걸작품입니다. 우리 입술로 선포할 때 그것이 확신으로 다가오고요, 그것이 실제로 이루어져야 우리는 이미 하나님의 나라를 소유한, 하나님의 나라가 이 땅에 실현되는 예수 공동체, 다운타운 캠퍼스인 줄로 믿습니다. 저는 꿈을 꿉니다. 꿈이 뭐냐면 우리 다운타운 캠퍼스에서 선교지에 교회를 세우는 거예요. 이방 나라 가운데 교회를 세우시기 원하시는 하나님의 말씀을 따라 정말 순수하게 우리 다운타운 캠퍼스 형제 자매의 사랑이 모여서 선교지에 교회를 세우는 거예요. 그리고 선교사를 파송하는 겁니다. 누가 갈래요? 분명히 이 안에 있어요. 하나님이 당신의 창세전에 계획하셔서 하나님의 나라를 위해서, 이방인을 위해서 구원의 역사를 선포하고 실현시킬 그 계획을 심어준 사람이 분명 이 안에 있다고 저는 확신합니다. 제가 할 일은요, 그 사람 찾아내는 거예요. 그 사람의 꿈을 확신시켜주는 거예요. 호담이가 너무 많이 웃는데 호담일지도 모르겠어요. 근데 한 나라에, 복음이 없는, 소망이 없는 나라에 내가 하나님의 부르심 가운데 순종해서 그 나라를 향하여 나아가 그곳에 교회를 세우고 나를 돕는 수많은 형제 자매들의 도움 가운데 여름이 됐더니 단기 선교팀이 찾아오는 거예요. 그리고 그곳에 복음을 전해야 되는 수많은 영혼들에게 계속해서 하나님의 사랑을 갖고 쏟아붓고, 물질을 쏟아붓고, 기도를 쏟아붓고, 그래서 이 땅 가운데 살아계신 하나님을 보여주는, 그래서 그 나라 가운데 영향을 주고 민족 가운데 영향을 주고 소망 없이 불평 가운데 살아가는 사람들의 입술 가운데 찬송이 울려나가게 하고 감사가 울려 퍼지게 하고 나라가 바뀌고 동네가 바뀌고, 이거 우리 해야 되지 않을까요? 여러분들이 안 나가면 제가 갑니다.
제가 갑니다. 예, 저는 한두 명이 아니라 우리 안에 이 하나님의 꿈을 품은 사람들이 너도 나도 가겠다고 자원하는 심령들이 우리 가운데 일어날 수 있게 되길 바라요. 아직은 작은 교회이고요, 능력이 없는 것 같아 보여요. 그러나 하나님이 우리 가운데 그 꿈을 주시면 분명 하나님의 마음을 품은, 하나님의 놀라운 비밀의 역사를 깨달아 아는 사람이 내가 그 땅을 향하여 나아가겠습니다라고 자신을 드릴 때 하나님 사도 바울과 같이 그렇게 사용할 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분들 이미 하나님이 부르셨어요? 어떻게 쓰실지는 몰라요. 이곳에 와 있다는 것 자체만으로도 이미 부르심 가운데 온 거예요. 왜 왔습니까? 옆에 좋은 사람들하고 교제하고 좋은 사람들과 나누면서 또 간식도 좀 먹으면서 교제하는 것이 너무 좋아서 그냥 그렇게 하라고 부르셨을까요? 아니죠. 하나님은요, 엄청난 비밀을 우리 가운데 알려주시고 그 비밀을 모르는 사람들을 향해서 나아가라고 말씀해 주는 거예요. 로마서 8장 28절은 이렇게 말씀합니다. 우리는 하나님을 사랑하는 사람들, 곧 그분의 뜻을 따라 부르심을 받은 사람에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루는 줄 압니다. 그렇습니다. 교회는 위대합니다. 교회는요, 소망이에요. 저는 캄보디아 땅에 우리 형제들이 다녀왔지만 그곳에 세워진 교회들이 그 교회를 통해서 하나님이 그 나라를 어떻게 바꿀 것인지 바라볼 수 있어요. 우리 조선 땅에 아무것도 없던 조선 땅에 언더우드 선교사를 보내셔서 오늘날 대한민국을 만들었던 하나님은 캄보디아 땅에 세워진 교회를 통해서 엄청난 역사를 이룰 것입니다. 하나님의 교회는 하나님의 비밀을 품은 공동체예요. 사탄의 권세를 꺾는 능력의 공동체가 교회라고 하는 것입니다. 교회를 통해서 복음이 흘러가는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 소명이 있어요. 나의 이름을 부르는 거예요. 그리고 그 공동체를 이름하여 교회라고 하시고 그 교회를 통해서 하나님의 영광이 드러나게 하시는 것입니다. 우리 다운타운 캠퍼스를 통해서 하나님의 살아계심이 선포되어지고 하나님의 영광이 드러나는 것, 우리는 계속해서 꿈꾸고 기도하며 하나님이 우리에게 주신 사명 계속해서 이루어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 지금은 어디인지 모르겠어요. 그러나 분명히 하나님은 선교지에 복음이 필요한 곳에 교회를 세우게 하시고 그 교회를 섬길 지체들을 가게 하시고 장기나 단기로 계속해서 그 땅의 영혼들을 품게 하셔서 아름다운 교회를 그곳에 세우시고 그 교회를 통해서 영광 받으실 줄로 믿습니다. 우리는 예배 후에 예수 나눔할 때 하나님께서 나에게 맡겨주신 사역에 대해서 나는 어떠한 태도로 임하고 있는가? 내가 그리스도의 비밀을 아는 사람이라면 나는 이 비밀을 누구에게 전해줄 것인가? 누구에게 알려주실 것인가? 이런 부분들을 우리 중에서 같이 나누면서 한번 토론하면서 하나님 주신 꿈을 회복하는 그러한 시간이 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님, 아무것도 아닌 나를 하나님 내 이름을 불러주셔서 하늘의 그 놀라운 비밀, 이미 창세 전에 계획하셨던 감추어졌던 그 비밀이 열리게 하시고 하나님 그 기쁨을 얻게 하시고 하나님 부르심에 순종케 하심을 감사합니다. 오늘 내 이름을 불러주셨기에 오늘 예배자의 하나님 자리에 서 있습니다. 하나님 우리의 마음을 하나님 받으시는 줄로 믿습니다. 우리 안에 하나님의 꿈으로 가득 채워지게 하시고 하나님 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈이 내 안에서 회복되어지고 실현되어지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 이미 우리를 부르셔서 하나님
당신이 원하시는 그 일을 행하게 하셨습니다. 그리고 앞으로의 시간들 속에서 더 큰 당신의 일들을 우리 가운데 허락해 주시고 그것들을 이루게 하시고 그곳에서 하나님의 영광을 드러나게 하실 줄로 믿습니다. 하나님, 그 부르심에 순종하며 나아가는 지체들이 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 교회뿐만이 아니라 교회가 필요한 곳에 하나님 그 영광의 교회를 세우는 우리들이 되게 하여 주시고, 우리의 기도가 모이고 우리의 물질이 모이고 우리의 마음이 모였을 때에 하나님 계속해서 사도 바울의 걸음을 따라갈 수 있는 사랑하는 성도들 다 되어줄 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님, 우리의 시선을 주님께로 고정하게 하여 주시옵소서. 주님의 음성에 민감하게 하여 주시옵소서. 주님 안에서 그 뜻을 품게 하여 주시고 우리의 행동과 우리의 언어와 우리의 예배를 통해서 하나님 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 시간 우리 모두 자리에 일어나서 같이 찬양하며 나아갑니다. 내게로부터 눈을 들어 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 의를 보겠네. 내 작은 마음 돌이키사 하늘의 크게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라질 때 주의 힘을 보겠네. 대한 땅 가운데서 주의 마음 알게 되리. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 우리 다시 고백합니다. 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 함께 고백합니다. 주님의 영광, 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 주님의 영광, 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 우리 한 번 더 고백합니다. 주님의 영광 임하네. 주님의 영광 임하네.
볼 때 주님의 영광 임하네. 주 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 모든 시선을 전능하신 하나님께 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 주의 나라가 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 할렐루야, 할렐루야. 이제는 복음이요 생명이신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도를 통하여 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 오늘도 우리와 함께 하시며 우리의 이름을 부르신 하나님의 음성에 순종하며 나아갈 때에 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있도록 힘주시는 성령님의 역사, 교통, 인도, 충만하심이 오늘도 우리의 시선을 하나님께로 고정하며 부르신 음성에 민감하며 세상의 소망인 교회 공동체로 하나님의 나라를 살아가는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 오늘도 거룩한 예배가 드려지는 모든 교회와 오늘도 주님의 부르심에 순종하여 나라와 열방을 품고 나간 우리 선교사님과 그 귀한 사역들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 주님의 이름을 높이며 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주님 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주님 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘 아멘. 하나님께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 아멘. 우리 예배를 마쳤습니다. 우리 오늘 처음 오신 분 계시면 우리 앞쪽으로 나오시고요. 오늘은 광고 없이 바로 우리 순교제로 나아가겠습니다. 우리 다음 주일에 또 뵙도록 하겠습니다.